create a database? Database and idea ఉందండి మీకు? మదీనా గారు ఏంది database అంటే? Database and can be created. The database can be created, sir, 2 ways now. Sir, interface and What is manual. the database? Database collections of a database, because database is a collection of data. Database is collection of Data, some data will be here. Suppose I want to, there is a website is there, Google or YouTube. Then we need a what? We need a database. Database. Yeah, we're going to create a database. Change it. We'll create a database. Put it right. This is core. We're going to move on to the other topic. We're going to move to the database topic. This topic is over. You understand? Yes, sir. Yes, We're going to move into which topic? Database. Topic. Database topic. So database లో 2 రకాలుగా క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఎన్ని రకాలు క్రియేట్ చేయొచ్చు? 2. Manually. ఒకటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సర్వీస్ లాగా క్రియేట్ చేయొచ్చు. రెండు ఏంటంటే అనదర్ థింగ్ ఇస్ దేర్, వీ కెన్ క్రియేట్ యాజ్ ఎ ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ సర్వీస్. ఇదే either database can be created in 2 ways. One is the either infrastructure as service, రెండోది ఏంటంటే ఏంది ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ సర్వీస్. లేదా ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ సర్వీస్. You got it? Understood? Okay na? Okay, sir. So now we're going to discuss about the database, how we create a database, So database can be created in 2 ways. Either we can create instance manually. We're going to create instance manually. Instance ever create chestaro, maname create chestam. Instance will be created, manually will be ourselves. We will create manually ourselves. ఒకటి ఏంటంటే EC2 ఇన్స్టాన్స్ క్రియేట్ చేసుకుని డేటాబేస్ మనమే క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. అనదర్ వే ఏంటంటే అనదర్ వే ఇస్ దేర్ AWS itself create the database. AWS database ని క్రియేట్ చేస్తుంది, మీరేం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇదే సో నేను వెబ్సైట్ లో కానీ వెబ్ అప్లికేషన్ ఉంటుంది, బ్యాక్ ఎండ్ ఉంటుంది, ఫ్రంట్ ఎండ్ ఉంటుంది. ఫ్రంట్ ఎండ్ ఏముంటుంది? HTML, CSS, జావా స్క్రిప్ట్ ఉంటుంది. అది మీరు బ్యాక్ ఎండ్ ఏముంటుంది సార్ అంటే బ్యాక్ ఎండ్ ఏముంటుంది? డేటాబేస్ ఉంటుంది. సో డేటాబేస్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే MySQL, Oracle, MongoDB, MariaDB, ఏంది PostgreSQL, ఇవన్నీ ఏంది? వాట్ ఇస్ దట్? These are the databases. Where we keep the website data. Website data ఎక్కడ పెడతాం మనం? డేటాబేస్ లో పెడతాం. సో డేటాబేస్ కి ఎగ్జాంపుల్ ఏంది? వాట్ ఇస్ ద ఎగ్జాంపుల్? డేటాబేస్ ఉంది MySQL, ఏంది MySQL, Oracle, Aurora, ఇవన్నీ ఏంది? All these are the database. Here the database can be configured in 2 ways. The first way is we can launch the instance, we can install the database over the instance, and we can do the ఈ ఇన్స్టాన్స్ ని మనమే లాంచ్ చేస్తాం, ఫిజికల్ గా సర్వర్ మనమే లాంచ్ చేస్తాం, సాఫ్ట్వేర్ మనమే ఇన్స్టాల్ చేస్తాం, బ్యాకప్స్ మనమే తీసుకుంటాం, ప్యాచింగ్ మనమే చేస్తాం, అప్డేట్ మనమే చేస్తాం, స్కేలింగ్ మనమే చేస్తాం. దీంట్లో మాన్యువల్ మెథడ్ లో అంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సర్వీస్ లో. వేరాజ్ ఇన్స్టాన్స్ మొత్తం డేటాబేస్ ఇన్స్టాన్స్ అదే క్రియేట్ చేస్తుంది, బ్యాకప్ అది తీసుకుంటుంది, స్కేలింగ్ అది తీసుకుంటుంది, ప్యాచింగ్ అది తీసుకుంటుంది, అప్డేట్ అది తీసుకుంటుంది. దాన్ని ఏమంటారంటే ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ సర్వీస్ అంటారు. ఏమంటారా? ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ సర్వీస్ అంటారు. ఇక్కడ మనం నేర్చుకున్న దాంట్లో ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ సర్వీస్ నేర్చుకుంటాం, అమెజాన్ RDS నేర్చుకుంటాం. అదే క్రియేట్ చేస్తాం, మీరే క్రియేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అది క్రియేట్ చేసి మనం యాక్సెస్ చేసుకుని యూజ్ చేసుకుంటాం. సో దీన్ని ఏమంటారు? ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ సర్వీస్ అంటారు. ఏమంటారు? Platform as service. Okay, what is the difference between platform as service and infrastructure as service? Course అయిపోయింది. Maybe Monday will be the last day. Still you don't know what is the infrastructure as service and the platform as service. What is the use? They don't ask you to create a VPC in interview. I want to tell you that they don't ask you to create a VPC and they don't ask you to create a VPC in the interview. They'll ask you the theory only. If you're not good in theory, then you won't be successful in interview. Understood? They don't ask you to create a VPC. They don't ask that VPC na create chechu, endpoint na create chechu. They'll ask you that related question. What is my endpoint? What is my peering? How will you do the peering? They'll ask only that one. They don't ask you how to create a VPC. If you don't know theory,
that is you don't be able to get the job. Okay, now I'm going to create a database. So database ఏం చేయొచ్చు, రెండు విధాలుగా క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఏం చేయొచ్చు, ఎన్ని విధాలు క్రియేట్ చేయొచ్చు, 2 ways. So now database can create in 2 ways. One is manually created. Another way is AWS itself created. Now we're going to create a manually created database by installing the MySQL. Understood? We're going to create a EC2. On top of EC2, we're going to install the MySQL, and we'll be create a database manually. We'll install manually, update manually, everything manually. Understood? For this one, I just go to the instance, create a launch instance. Give the name as a database server. Give the name as a database server. And I selected Ubuntu. Ubuntu because I don't have any command for Amazon Linux. Selected Ubuntu. This one type instance do micro. I selected a key pair. Then I selected a network setting edit here. And the security group, I'll add the MySQL Aurora. I'll add the what? MySQL and Aurora. It was, yes, MySQL. Mm. Okay, done. Then Mm. create a launch instance. Create a launch instance. Then go to the instance here. Wait. Then go to the instance. We want to connect the instance. Then apt update. Okay, done. Mm. Put the command apt update. Now I'm going to install the MySQL. Install the what? MySQL. MySQL. ఎవరితో మాట్లాడుతున్నాను? ఎవరు సార్? ఎవరితో మాట్లాడుతాను? ఈయన ఇద్దరు కూడా. లేదు సార్, ఎవరితో మాట్లాడు. లేదు సార్, మాట్లాడలేదు సార్. మాటలు వినిపిస్తున్నా. ఇంతకుముందు ఇప్పుడు కాదు, 1 minute బ్యాక్. అంటే నా దగ్గర అయితే బయట ఒక ఫోన్ లో మాట్లాడుతున్నారు సార్, మ్యూట్ లో చేస్తాను. Now here, these are commands. No? Check your WhatsApp. Huh? Check your WhatsApp. Got it? Okay. Now the first thing is updated. Then I install the MySQL server. Okay? ఒక్క నిమిషం వెయిట్ చేయండి. 1 minute. ఒక్క నిమిషం వెయిట్ చేయండి. వినిపించిందా? ఓకే సార్, ఓకే.
Here, in this time, now going to the install the MySQL. Going to install the MySQL. Okay, na? What is the command here? apt install MySQL server. Ardhotunda? Just paste chestunante, paste. Okay. So now install the MySQL server. Press Y. Then check here whether the MySQL server is installed or not. They're working or not. Huh? By typing the command sudo systemctl MySQL status. Huh? ఉందా మీకు ఎవరికైనా డేటాబేస్ ఐడియా ఉందా ఇంతకుముందు ఎస్క్యూఎల్ క్వీరీస్ ఏమైనా ఐడియా ఉందా బేసిక్ ఐడియా ఉందా లేదు సార్ ఐడియా లేదు సార్ ఏం చదువుకోండి చదువుకోండి ఓకేనా ఐడియా లేకుండా తెచ్చుకోవాలి ఓకే ఇక్కడ ఏంటంటే అన్నీ ఉంటాయి దీంట్లో కొంచెం అట్లీస్ట్ ఒక 2-3 క్లాసెస్ ఇంటర్నెట్లో కానీ యూట్యూబ్లో కానీ W3 స్కిల్స్ ఉంటే చదువుకోండి ఓకేనా నా విల్ చెక్ దట్ ద MySQL is running okay here now it is running perfectly running what is the command here this command then after that we're going to add the password for the MySQL every query this is a query to alter the password every query in the SQL it ends with the what semicolon query then end of the semicolon to end avutundi okay here I am just altered here okay just alter the set the password as a this one. What happened why is getting error okay 1 minute why I am getting error because we need to log into the MySQL then only the command work how will you log into the MySQL sudo MySQL we're going to log into the MySQL server then we're going to change the password of the MySQL by you altering the command every command that is typed in the MySQL ends with the semicolon just copy here paste here and paste here now altered now what if any privileges are there we're going to flush the privileges by typing the flush privileges understood then how will you create a database to create a database what is the command here create database what is the command to create a database what is the command to create a database in MySQL create database followed by the database name followed by the semicolon here we're going to create a database what is the database name MySQL _ test okay I created a database then after creating the database how to check the database is created show databases here semicolon now you can check here the databases are MySQL test it is successfully created after creating the database we need to go into the database inside the database but this one I use the command use what is the database name MySQL _ test then paste here now created a database after creating the database inside having a tables inside the tables you have a rows and columns inside the what rows and columns here I am creating the table what is the table name under the table 1 table name in this one I want to add the fields which fields I need a field of the ID field which is in the variable name is integer and there is another field is the name we want to get the variable name as varchar that is the character so I want to create a table inside this table we need to have a fields what are the fields are there this ID field and a name field I want to create a table inside the table like this here I want to create a table inside this one we have a serial number and have a table like this I want to create a table okay in this one we have a serial number this is the ID number and this is the name got it
And this is the type of the data type. This is the type of the data type. Data type అంటే తెలుసా? You know data type? You don't know? Both of you don't know? No idea, sir. No problem. So now created a table. Now created a table. How to know the tables are there? Show tables. How to know the show tables? Show table. Okay. Show table. Now what is the table name? This is the table. Inside the table, I want to insert the data. I want to insert the data. To insert the data into the table, insert what is the table name? Table 1, and the command is value. The ID number that I want ID number 1, name is Virat. ID number 2, this data I need to insert. The data I need to insert. This data I need to insert. Just copy here and paste. Now I created a table. Then I created a table. Then I want to show query the data inside the table. ఆ టేబుల్ లోపల డేటా నేను చూడాలనుకుంటే సెలెక్ట్ స్టార్ మీన్స్ ఆల్ ఫీల్డ్స్ చూపించు. స్టార్ అంటే ఆల్ అని. సార్ MySQL W3 స్కూల్స్ చదువుకోండి. ఓకేనా? పేస్ట్ హియర్. Now see here, I successfully created a table. In this table, I created one ID and a name. And this having this data inserted. Understood? అర్థమైందా? Okay. అర్థమైందా లేదా? కమాండ్స్ అర్థం కాకుండా W3 స్కూల్లో చదువుకోండి. ఓకే, ఓకేనా? కమాండ్స్ అన్ని మీకు వాట్సాప్ లో పంపించాను. ఏంది? వాట్సాప్ లో పంపించాను. ఓకే గుడ్. Okay, sir. Okay. Now, what we're going to do here is the second thing is there. We're going to create a database by the Amazon. Amazon itself it will create. That is called as a Amazon RDS. ఏమంటారు దాన్ని? Amazon RDS. Amazon RDS stands for Amazon Relation Database Service. It is distributed relation database service where this setup, who done the setup previously, setup నేను చేశాను, ఆపరేషన్ నేను చేశాను, ఎవరు చేసుకుంటారు? సెటప్, ఆపరేషన్, స్కేలింగ్, అప్డేట్స్, ప్యాచెస్, బ్యాకప్, పాయింట్ టైం రికవరీ, డిజాస్టర్ రికవరీ, ఇవన్నీ ఎవరు చూసుకుంటారో? అమెజాన్ చూసుకుంటుంది. మీరు ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, మీరు MySQL ఇన్స్టాల్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అన్ని ఎవరు చూసుకుంటారు? అమెజాన్ చూసుకుంటారు. Got it? This is the paid service. This is the paid service. Got it? For this one, go to the this services, go to the database. Go to the database. Click on the database. Yeah, remember that the initial classes it will be very slow. Once we pick up that, it will be very fast. Slow ఉండదు. Okay? First initial classes లో చెప్పుకుంటారు, 1-2 చెప్పుకుంటారు. తర్వాత ఏమవుతుంది? It will be the fast గా చెప్పుకుంటాం. ఓకే, ఇక్కడ ఏముంది? Now here we don't need to create any EC2. We don't need to create any MySQL or Oracle or any server. It will automatically maintain and manage and updated by whom? AWS. Understood? Okay, na? Now we're going to create a which service? It is a database service as a platform. Generally, that is known as the DB service. Here I identlo unnanu Aurora RDS lo unnanu. Then which one I need to go? DB instance. DB instance. DB instance. Here and having a DB instance is there. Click on the create database. Okay, click on the create database. In this one, 2 options are there. What are the options are there? Standard create, easy create. In easy create, you don't need to select any option. To select here easy create, there is no options are there. Everything selected by the AWS itself. Okay. There are the options are there, engine type, DB instance, everything is selected with the AWS. Then if you select standard create, we need to set all the options. Okay. So there are multiple databases are there. చాలా రకాల డేటాబేస్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఉంటాయి. దాంట్లో అమెజాన్ మాత్రం 7 సపోర్ట్ సాఫ్ట్వేర్ మాత్రమే సపోర్ట్ చేస్తుంది, అన్నిటినీ సపోర్ట్ చేయదు. అర్థమవుతుందా? చాలా రకాల డేటాబేస్ ఉంటాయి. ఆయమ్మా ఈ ఫోన్ ఆమెకి చాలా ఫోన్లు వస్తున్నాయి. రాజేశ్వరికి వచ్చింది. రాజేశ్వరిది. సో దేర్ ఆర్ మల్టిపుల్ డేటాబేసెస్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా? అండర్స్టూడ్? సో దీంట్లో అమెజాన్ ఏం సపోర్ట్ చేస్తుంది?
అరోరా, Aurora, MySQL, OGRSQL, MariaDB, Oracle, Oracle, మైక్రోసాఫ్ట్ ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్, IBM. ఇవి మాత్రం సపోర్ట్ చేస్తాయి. ఇంకా చాలా ఉన్నాయి, అవన్నీ సపోర్ట్ చేయదు అది. ప్రస్తుతానికి ఇది మాత్రం సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఫ్యూచర్ లో యాడ్ చేస్తారేమో. ఓకే కదా. దాంట్లో MySQL అనేది ఓపెన్ సోర్స్, దానికి లైసెన్స్ ఉండదు. ఈ ఒరాకిల్, మైక్రోసాఫ్ట్ ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ అనేది ఏంటంటే మీకు లైసెన్స్ పే చేయాలి. ఎథికల్ హ్యాకింగ్ కావాలి, దానికి ఆన్లైన్ లో కావాలంటున్నాం. ఓకే, ఓకేనా. విచ్ వన్ ఐ సెలెక్టెడ్? ఈజీ క్రియేటర్. ఏదైనా ఈజీ క్రియేట్ కాదండి, స్టాండర్డ్ క్రియేట్. Standard Create, విచ్ వన్ ఐ సెలెక్టెడ్ హియర్? MySQL. MySQL. మీ ఇష్టం, ఏదైనా సెలెక్ట్ చేసుకో. ఇది ఏదైనా సేమ్ కమాండ్స్, సేమ్ ప్రొసీజర్ ఉంటుంది, ఏం ఉండదు, వేరే ఉండదు. ఓకే, సెలెక్టెడ్ విచ్ వన్? MySQL. MySQL. దిస్ వన్ MySQL కమ్యూనిటీ వర్షన్. విచ్ వర్షన్ కావాలంటుంది, ఏ వర్షన్ కావాలంటుంది, మీ ఇష్టం వచ్చిన వర్షన్ తీసుకోవచ్చు. ఓకే, ఇక్కడ ఒక ఆప్షన్ ఉంది, ఎనేబుల్ RDS ఎక్స్టెండెడ్ సపోర్ట్. అంటే ఇదేం చేస్తుంది అంటే RDS ఎక్స్టెండెడ్ సపోర్ట్ ప్రాక్సీ సర్వర్ ని క్రియేట్ చేస్తుంది. ఇది సెక్యూరిటీ కోసం యూజ్ చేస్తారు. ఏ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే? Enable RDS extended support. ఓకే, ఇన్ దిస్ వన్ 3 ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. ఒకటి ప్రొడక్షన్, ఇంకోటి డేవ్ టెస్ట్, మూడు వచ్చి ఫ్రీ టైర్. ఓకేనా. ప్రొడక్షన్ అంటే ఏంది? Use What is the defaults for high availability and ఏంది fast. అసలు ప్రొడక్షన్ అంటే ఏంది? లైవ్. లైవ్ అండి, లైవ్ సర్వర్ అండి. Live. ఓకే, అంటే రియల్ టైమ్ సర్వర్ అని అండి. ప్రొడక్షన్ సర్వర్ అంటే ఏంది? చాలా సార్లు చెప్పాను నేను. ప్రొడక్షన్ సర్వర్ అంటే ఏంటంటే మదీనా గారు? లైవ్ సర్వర్ సార్, ప్రొడక్షన్ Live ఉండదు సార్. రియల్ టైమ్ లో మీ అప్లికేషన్ రన్ అవుతున్న సర్వర్ ని ఏమంటారు? ప్రొడక్షన్ సర్వర్. Production. సో డే వన్ టెస్ట్ అంటే డెవలప్మెంట్ అండ్ టెస్టింగ్ అని అండి. అంటే అప్లికేషన్ డిప్లాయ్ చేసే ముందు వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే డెవలప్మెంట్ టెస్టింగ్ సర్వీస్ లో డిప్లాయ్ చేస్తారు. అక్కడ చూసుకుని తర్వాత లాస్ట్ లో ప్రొడక్షన్ చేస్తారు. ఫస్ట్ చేశారు ప్రొడక్షన్ లోకి. ఈ అప్లికేషన్ కూడా ప్రొడక్షన్ లో పుష్ చేశారు వాళ్ళు. ఓకే, సో మీకు ఏ ఎన్విరాన్మెంట్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నారు? ప్రొడక్షనా, డే వన్ టెస్టా, ఇంకోటే ఉంది? Free time. సో హియర్ when you select this one, multiple options are there. ఒకటి సింగిల్ ఏజెంట్ ఉంది, మల్టీ ఏజెంట్ ఉంది, మల్టీ ఏజెంట్ క్లస్టర్ ఉంది. when I select a free tier, it will disable only single ఏజెంట్ ఉంది. కనిపిస్తుందా? ఈ ఫ్రీ టైర్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఏమైందండి మదీనా గారు? ఓన్లీ ఇది ఒకటే అనిపించింది. ఏంది? సింగిల్ అవైలబిలిటీ జోన్ డేవ్ టెస్ట్ లో మళ్ళీ వేరే కన్వర్ట్ వస్తుంది. డియో టెస్ట్ లో కూడా అన్ని వస్తాయి, ప్రొడక్షన్ లో కూడా సేమ్. టెస్టింగ్ పర్పస్ ఫ్రీ టైర్ ఏమవుతుంది? Only single. చాలా డబ్బులు పోతాయి. చాలా డబ్బులు అంటే చాలా డబ్బులు. అట్లీస్ట్ మీకు దగ్గర దీన్ని మీకు చిన్న ఇన్స్టాన్స్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటే నెలకి 40,000 లక్షలు అలా అవుతుంది, ఇంకా లక్షల్లో కూడా అవుతుంది. కాబట్టి జాగ్రత్తగా అన్ని ఆప్షన్స్ సెలెక్ట్ చేసుకుని చూసుకోవాలి. నువ్వు కానీ సెలెక్ట్ చేస్తే మాత్రం పేలిపోతుంది దీంట్లో. అలా ఇలా డబ్బులు పడదు దీంట్లో RDS లో. ఓకేనా. సో ఇక్కడ ప్రొడక్షన్ ఉంది, డేవ్ టెస్ట్ ఉంది. ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకున్న ప్రొడక్షన్ సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు 3 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి ఏంది? సింగిల్ ఏజెంట్ AB ఉంటుంది, మల్టీ ఏజెంట్ DB ఉంది, మల్టీ ఏజెంట్ DB క్లస్టర్ ఉంది. ఓకేనా. అంటే సింగిల్ ఏజెంట్ అంటే ఏంటి? ఒక అవైలబిలిటీ జోన్ లోనే డేటాబేస్ ఉంటుంది. చూసారా ఏముంది? ఇది డేటాబేస్. ఎన్ని అవైలబిలిటీ జోన్ లో ఉంటుంది? ఎన్ని అవైలబిలిటీ జోన్ లో ఉంటుంది? Okay, availability zone. ఇక్కడ 2 అవైలబిలిటీ జోన్లు ఉంటుంది. ఇదొక అవైలబిలిటీ జోన్, ఇంకొకటి. ఈ డేటాబేస్ యొక్క బ్యాకప్ ఎక్కడ ఉంటుంది? ఇంకా అవైలబిలిటీ జోన్ లో. ఓకేనా. అర్థమైందా? దాన్ని ఏమంటారు? Multi agent DB. మల్టీ ఏజెంట్ క్లస్టర్ అంటే ఏంటంటే ఒక అవైలబిలిటీ జోన్ లో ఒక డేటాబేస్ ఉంటుంది, ఇంకో అవైలబిలిటీ జోన్ లో మల్టిపుల్ డేటాబేస్ ఉంటాయి. ఇంకో అవైలబిలిటీ 2 దగ్గరలో 3 దగ్గరలు ఉంటాయి. దాన్ని ఏమంటారు? Multi agent DB cluster. So in this one I select which one? Free tier. Okay, done. What is the database name? If the database name is DB1, put the DB1. Needs to వచ్చిన నేమ్ పెట్టుకోవచ్చు. నేనే పెట్టుకున్న డేటాబేస్ నేమ్ DB1. What is the user name ఏంది? యూజర్ నేమ్ ఏం పెట్టుకున్నా? అడ్మిన్. ఇక్కడ పాస్వర్డ్ సెల్ఫ్ మేనేజ్ అంటే మనం పెట్టుకుంటున్నాం. సో హియర్ I'll set the password here. Okay. In this one I set the password as a data pro. It won't మీకు ఇక్కడ మనకి కాంప్లెక్స్ పాస్వర్డ్ తీసుకోదు. ఇది ఇట్ వోంట్ టేక్ కాంప్లెక్స్ పాస్వర్డ్. ఓకే, గట్ ఇట్. దిస్ ఇస్ ద పాస్వర్డ్. ఇక్కడ రాస్తుంది చూడండి, కాంబినేషన్ ఆఫ్ కెనాట్ కంటైన్ @ కామా ఇవన్నీ తీసుకొని చెప్పింది. ఓకేనా.
పెట్టద్దు, అది తీసుకోవద్దు. డన్. దెన్ ఇప్పుడు మనకి ఫ్రీ టైర్ తీసుకుంటే ఏముంటాయి, ఇన్స్టెన్సెస్ ఉంటాయి కదా, ఇన్స్టెన్స్ 1 GB ర్యామ్ 2 GB ర్యామ్ ఇవన్నీ డీసెలెక్ట్ అయిపోయాయి చూడండి. 4 GB ర్యామ్ 8 GB ర్యామ్ 60 GB ర్యామ్ ఇవన్నీ డీసెలెక్ట్ అయిపోయాయి. దేంట్లో ఏం సెలెక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు ఫ్రీ టైర్. అదే ప్రొడక్షన్ తీసుకుంటే ఏమవుతుంది, మిగిలిన కూడా వస్తాయి. సో డిఫాల్ట్ గా ఏం తీసుకుంటాను నేను ఇక్కడ ఫ్రీ టైర్ కాబట్టి మీరు కూడా ఫ్రీ టైర్ తీసుకోండి, T3 మైక్రో. ఇదే T3 మైక్రో. సో ఇప్పుడు డిఫాల్ట్ గా ఫ్రీ టైర్ లో ఎంత హార్డ్ డిస్క్ మనకి ఇస్తుంది, 20 GB. అదే మనకి ప్రొడక్షన్ లో అయితే 1 TB వస్తుంది. ఏమొస్తుంది డిఫాల్ట్ ఎంత, ఫ్రీ ఎంత మనకి ఫ్రీ 20. ఈ అడిషనల్ స్టోరేజ్ కాన్ఫిగరేషన్ తీసుకుంటే ఆటో స్కేలింగ్ అంటే ఏంది, ఒకవేళ నా దగ్గర డేటాబేస్ ఉంది, డేటాబేస్ నిండిపోతా ఉంది, ఎంతవరకు స్కేల్ చేస్తుంది 1000 GB వరకు. ఎంతవరకు అంటే మీరు హార్డ్ డిస్క్ ని మీరు పెంచుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. మీరు హార్డ్ డిస్క్ ఉంది కదా, హార్డ్ డిస్క్ లో స్పేస్ అంతా 20 GB, హార్డ్ డిస్క్ లో ఎక్స్ట్రా డేటా యాడ్ అవుతా ఉంటే మీరు ఏం పెంచుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, అదే యాడ్ చేస్తుంది. ఎవరు యాడ్ చేస్తుంది, ఎక్స్ట్రా హార్డ్ డిస్క్ ఎవరు యాడ్ చేస్తుంది, ఆటో స్కేలింగ్. ఆటో స్కేలింగ్ ద్వారా ఎవరు యాడ్ చేస్తుంది, అమెజాన్ హార్డ్ డిస్క్ యాడ్ చేస్తుంది. దేని ద్వారా, ఆటో స్కేలింగ్ ద్వారా. ఇప్పుడు నాకు అవసరం లేదు, అది డిసేబుల్. ఓకే, ఒకవేళ నేను ఈసీటీ ఇన్స్టాన్స్ క్రియేట్ చేసావు, ఫ్రంట్ ఎండ్ లో వెబ్ అప్లికేషన్ ఉంది, ఆ వెబ్ అప్లికేషన్ కి డేటాబేస్ కి కనెక్ట్ చేయాలంటే ఏ ఆప్షన్ తీసుకోవాలా, Connect to an EC2 computer. I don't have in this one. Here, whether I want to connect to the instance to the internet or without internet. Through internet, I want to connect here, I will select the public. Okay. You have any VPC? You have any VPC? I don't have any VPC. You have any existing security group? You can select existing security, or else you can create a new security group. Okay. New security group, I will give the name as RDS. Javed. You got it? Got it or not? You want to select the availability zone, you can select availability zone. Okay. You want to select the proxy for the security, you can select here. Okay. Here additional configuration. Which port it work? 3306. A port will just 3306. You want to select the monitoring? I don't need any monitoring. అంటే ఇది ఎలా పని చేస్తుంది, డేటాబేస్ ఎప్పుడు క్రియేట్ అయింది, లాగ్ మెసేజ్ అయింది చూడాలనుకుంటే ఇవన్నీ ఆప్షన్స్ ఏం చేయొచ్చు. ఇంకా క్లౌడ్ వాచ్ గురించి చెప్పలేదు, నెక్స్ట్ క్లాస్ చెప్తాను, కావాలంటే ఎనేబుల్ చేసుకోవచ్చు. ప్రస్తుతానికి ఏం చేస్తాను, ఐ డోంట్ వాంట్ టు enable. Okay, here initial database name also I'll give you as DB1. Initial database name in the DB1. So you need to backup. Is backup adi తీసుకుంటాను చూడండి, ఎవరు తీసుకుంటారు, ఆటోమేటిక్ బ్యాకప్. I don't want to take backup. I don't want any encryption. ఎందుకంటే ఈ రెండు డబ్బులు పడిపోతాయి నాకు. ఓకే, అన్ని ఏం చేస్తాను, జనరల్ రియల్ టైమ్ లో ఏం జరుగుతుంది, ఇవన్నీ బ్యాకప్ ఆటోమేటిక్ బ్యాకప్. అన్ని బ్యాకప్ తీసుకోవాలా వద్దా? Yes sir. సో కాబట్టి నేను ఎందుకు తీసేస్తున్నా అవన్నీ, ఆటో స్కేలింగ్, బ్యాకప్ లో ప్యాచింగ్ ఎందుకు తీసేస్తాను, మనకి ఏం లేదు కదా, ఇది రియల్ టైమ్ అప్లికేషన్ కాదు కదా, డేటాబేస్ క్రియేట్ చేస్తాను, నాకు అవన్నీ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఏమవుతాయి, నాకు కాస్ట్ పడుతుంది కాబట్టి నేను ఏం చేస్తాను, తీస్తాను. ఇక్కడ నేను ఏం మార్చలా, ఏం రాయలేదు, ఏమి రాయలేదు, జస్ట్ డేటాబేస్ నేమ్ DB ఒకటి రాస్తాను చూడండి. ఓకేనా, పాస్వర్డ్ ఒకటి పెట్టాను చూడండి, అంతే, ఏం మార్చలా, నథింగ్. ఇంకోటి ఏంటి, సెక్యూరిటీ గ్రూప్ క్రియేట్ చేశాను 3. ఆ తర్వాత ఇక్కడ అడిషనల్ కాన్ఫిగరేషన్ లో ఓకే అడిషనల్ కాన్ఫిగరేషన్ DB1 పెట్టాను. ఏం పెట్టాను, DB1 పెట్టాను. ఓకేనా, ఏం పెట్టాను, ఇనిషియల్ డేటాబేస్ DB1 అంతే. నా ఐ విల్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ఏ వాట్ డేటాబేస్. సో నా ఇన్స్టెన్స్ ఎవరు క్రియేట్ చేస్తారు, ఎవరు క్రియేట్ చేస్తారు ఇన్స్టెన్స్ ని, ఇంతమంది ఇన్స్టెన్స్ ఎవరు క్రియేట్ చేశారు, మనం క్రియేట్. ఇప్పుడు ఇన్స్టెన్స్ ఎవరు క్రియేట్ చేస్తారు, అమెజాన్ ఆర్డిఎస్ క్రియేట్ చేస్తారు. MySQL ఎవరు ఇన్స్టాల్ చేస్తారు, అమెజాన్ చూసుకుంటారు. ప్యాచింగ్ ఎవరు చూసుకుంటారు, అమెజాన్. అప్డేటింగ్ ఎవరు చూసుకుంటారు, బ్యాకప్ ఎవరు చూసుకుంటారు, ఆటో స్కేలింగ్ ఎవరు చూసుకుంటారు. నా ఇట్ విల్ టేక్ 2 to 5 minutes. ఓకే, 2 to 5 minutes. Got it? Now, how will you connect this database? To connect this database, we need a MySQL workbench. We need a what? MySQL workbench. Go to the MySQL workbench. Click on the download. Click on the download. మరి డేటాబేస్ ని కనెక్ట్ చేయాలంటే ఏం కావాలి నాకు, ఇప్పుడు నేను లైనక్స్ ఇన్స్టాన్స్ ని కనెక్ట్ చేయాలంటే మొబైల్ ఎక్స్ట్రామ్ పుట్టి యూజ్ చేశాను కదా, కరెక్ట్ కదా. అలాగే డేటాబేస్ ని కనెక్ట్ చేయాలంటే ఏం కావాలి నాకు, ఒక క్లయింట్ టెర్మినల్ కావాలి. దాన్ని ఏమంటారు, MySQL వర్క్ బెంచ్.
ఓకే ఓకే, ఈ MySQL వర్క్ బెంచ్ లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ దేని మీద క్లిక్ చేయాలా, గో డౌన్లోడ్ పేజ్. ఓకే, ఆ తర్వాత దేన్ని డౌన్లోడ్ చేయాలా, ఇదిగోండి ఇది 558 MB ఉంది, గుర్తుగా పెట్టుకోండి. ఇలా 558.3 MB. ఓకే, అండర్స్టూడ్. దాని మీద తర్వాత ఏం చేయాలా, డౌన్లోడ్ అని కొట్టాలి. దేని కొట్టాలా, డౌన్లోడ్. ఏమవుతుంది, MySQL బెంచ్ డౌన్లోడ్ అవుతుంది. ఓకే, సో డౌన్లోడ్ అయిన తర్వాత ఏం చేయాలా, ఇన్స్టాల్ చేయాలి. ఏం చేయాలా, ఇన్స్టాలేషన్ అప్పుడు ఏం అడుగుతుందంటే, ఇన్స్టాలేషన్ అప్పుడు MySQL సర్వర్ అని, MySQL క్లయింట్ అని, MySQL రౌటర్ అని అడుగుతుంది. మీరు MySQL సర్వర్, MySQL క్లయింట్ సెలెక్ట్ చేసుకుని ఇన్స్టాల్ చేయండి. ఓకే, డన్. So here I had already installed the MySQL workbench. ఇలా వస్తుంది. MySQL workbench. This is the MySQL workbench. ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత ఎలా వస్తుంది, ఇలా వస్తుంది. ఓకే, ఓకేనా. సో ఏంటే ఇలా ఉంటాయి మనం చెప్పే కోర్సు. ఇంకా ఏంటంటే AWS సొల్యూషన్ ఆర్కిటెక్ట్ లో ఇంకా మనం వాట్ ఆర్ ద కోర్స్ వీఆర్ లెర్నింగ్, దిస్ ఈస్ ద కోర్స్ ఇస్ ద 2-3 types of level is there. One is the basic level and second one is the medium level and third one is the difficulty level. The level we are learning here is the medium level, not difficulty level. In the difficulty level you get so many options. For this one go for the AWS solution architect advanced course. There is another course. అదవుతుందా, అర్థమైందా, అడ్వాన్స్. ఓకేనా. Let me check here whether database is created. Okay, ఇది ఇంటర్మీడియట్ సార్, మీడియం లెవెల్. సో మళ్ళీ ఇంకో కోర్స్ ఉంటుంది AWS లో, అదే కోర్స్ సర్టిఫికేషన్ కూడా వేరే ఉంటుంది, సొల్యూషన్ ఆర్కిటెక్ట్ ఎక్స్పర్ట్ అని. దాంట్లో డీప్ డైవ్ ఉంటాయి మొత్తం. ఓకే, అంత అవసరం లేదు. ఓకే, అది ఎవరికంటే 5-6 years 8 years ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టుకున్నోడికి అది కావాలి. ఓకేనా. Now we're going to connect to the instance. వస్తాడా మనోడు, ఈవెన్ ప్యారలిజం అయింది అది. పైప్ లైన్ ఇందులో జాయిన్ అవుతారా, పైప్ లైన్ ఇందులో జాయిన్ అవుతారా, సరిగ్గా రారు, చెప్పింది రాసుకోరు, చెప్పింది ప్రాక్టీస్ చేయరు. ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది రమ్మంటే, మీ ఇష్టం మీరు చేసుకోవాలి. అది ఎవరైనా మీరు మాకు చెప్తున్నాను. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు ప్రాక్టీస్ చేసి మీరు కరెక్ట్గా క్లాస్కి వస్తే మీకు అర్థం అవుతుంది, మీరు చేస్తారు. మీరు సరిగ్గా క్లాసులు అటెండ్ అవ్వకుండా చెప్పిన సార్ చెప్పింది చేయకుండా అర్థం అంటే ఎలా అర్థం అవుతుంది, ఎవరు చెప్పినా అర్థం కాదు. మిమ్మల్ని కాదులేండి, మిమ్మల్ని కాదు, అర్థమైందా. మీ సైడ్ కూడా చేయాలండి, నా సైడ్ ఏముంటుంది చెప్పండి. మీకు చెప్తాను అంతే, అంతే కదా. మీరు చేసుకోవాలా వద్దా, చేసుకోకుండా వస్తుందా. ఓకేనా. ఇది ఏమైనా ఎర్రర్ అంటే నాకు చెప్పండి, ఇది కంపల్సరీ మీకు అంత ఈజీ కాదు, మీరు కొంచెం ప్రాబ్లం అవుతుంది. ఖచ్చితంగా ఒకసారి చూసుకోండి మా. ఓకేనా, ఇది వచ్చేస్తాను అంటలేదండి, అర్థమైందా లేదా. SQL వర్క్ బెంచ్ అనేది కొంచెం జాగ్రత్తగా ఇన్స్టాల్ చేసుకోగలిగితే చాలు. ఇంటర్నెట్ లో ఎక్కడ చూసుకుని ఇన్స్టాల్ చేసి కష్టమేం కాదు అది. నెక్స్ట్ కొట్టమే, ఏదైనా ఇష్యూ అయితే నేను చూస్తాను రేపు. వచ్చేస్తుంది వన్ టైంకి వచ్చేస్తాను అంటలేదు, ఒకవేళ వచ్చేసింటే మాత్రం మీరు సూపర్. ఓకేనా. ఇప్పుడు దీన్ని యాక్సెస్ చేయాలి కదా, క్రియేట్ అయింది కదా, చూడండి మదీనా గారు అయిందా. దీన్ని కనెక్ట్ చేయాలంటే, డేటాబేస్ ని కనెక్ట్ చేయాలంటే, ఇది రిమోట్ డేటాబేస్ కనెక్షన్ చేయాలంటే జాగ్రత్త చూడండి. ఇక్కడ ఎండ్ పాయింట్ ఉందా, కనిపిస్తుందా. S3 ని మనం ఎండ్ పాయింట్ ద్వారా యాక్సెస్ చేసింది కరెక్టా.
ఇక్కడ కూడా దీని ఎండ్ పాయింట్ ద్వారా కనెక్ట్ చేస్తాం. ఏం చేస్తాం? ఎండ్ పాయింట్. కలెక్ట్ ద ఎండ్ పాయింట్ హియర్, గో టు ద MySQL workbench. దేంట్లోకి వెళ్ళాలా? డేటాబేస్. దేంట్లోకి వెళ్ళాలా? కనెక్ట్ టు డేటాబేస్. దెన్ హియర్ ద హోస్ట్ నేమ్ ఉంది, ఒక ఆప్షన్ ఉంది. ఏం తల్లి? హోస్ట్ నేమ్. ఆ తర్వాత యూజర్ నేమ్ ఏమి ఇచ్చారు గుర్తుందా? అడ్మినే కదా, కరెక్టా? yes sir. స్టోర్ అండ్ వాల్ట్ లో మన పాస్వర్డ్ ఏమి ఇచ్చామ్మా? క్యాపిటల్ డేటా ప్రో 1 2 3 1 2 3 4 5. ఇలానే ఇవ్వండి. అది స్పెషల్ క్యారెక్టర్ తీసుకోదు. మీకు చెప్పింది అర్థమైందా? స్పెషల్ క్యారెక్టర్ యాక్సెప్ట్ చేయదు, డేటాబేస్ స్పెషల్ క్యారెక్టర్ యాక్సెప్ట్ చేయదు. ఓకే, డన్. సో నా గోయింగ్ టు కరెక్ట్. ఓకే, చేసింది 100% కరెక్ట్ గా చేస్తుంటే ఆప్షన్స్ అది కరెక్ట్ అవుతుంది. లేదైనా ఏదైనా ఎర్రర్ మీరు చేస్తుంటే ఆప్షన్ ఖచ్చితంగా అది కనెక్ట్ అవ్వదు, ఎర్రర్ వచ్చేస్తుంది. ఏం చేస్తుంది? ఎర్రర్ వచ్చేస్తుంది. లెట్ మీ వెయిట్ హియర్, వాట్ హ్యాపన్స్? నా ఇట్ ఈస్ కనెక్టింగ్ టు ద, మీరు అన్ని ఆప్షన్స్ కరెక్ట్ గా పెట్టుంటే కనెక్ట్ అవుతుంది మా, లేదంటే ఏమవుతుంది? ఎర్రర్ వస్తుంది. చెక్ హియర్. సో నా కనెక్టెడ్ నా, ఓకే కదా? Okay. Yeah, to create a database, previous command I had explained you. గుర్తుందా? క్రియేట్ డేటాబేస్ గుర్తుందా లేదా? ఒకవేళ గుర్తు లేకుంటే తెలియాలంటే ఏం చేయాలా? చూసుకోవాలా ఎలా డేటాబేస్ ని క్రియేట్ చేస్తారు? Create database. ఫార్వర్డ్ విత్ డేటాబేస్ నేమ్. ఓకే, ఇది గ్రాఫికల్ కాబట్టి ఇక్కడ ఒక ఆప్షన్ చూసా, మెరుపు గుర్తు, ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ గుర్తు, దీని మీద క్లిక్ చేయాలి. దీన్ని కనెక్ట్ చేస్తే ఏమవుతుంది? డేటాబేస్ ని క్రియేట్ చేస్తుంది. ఓకే, ఆ తర్వాత మన డేటాబేస్ క్రియేట్ అయింది ఎలా చూస్తారు మళ్ళీ? షో ఉంది database. షో డేటాబేసెస్. సో డేటాబేసెస్ ప్రతిదీ ఇది ఏంటంటే అది చెప్పాను, సెమీకోలన్ ఉంది. సెమీకోలన్ లేకుండా ఎర్రర్ వస్తుంది. నా షో డేటాబేస్, వాట్ ఇస్ ద డేటాబేస్ నేమ్? MySQL test. దెన్ గో టు ద డేటాబేస్. ఆ డేటాబేస్ లోకి ఏదైనా యాడ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలా? యూజ్ డేటాబేస్. వాట్ ఇస్ ద డేటాబేస్ నేమ్? MySQL test. Very good. Again we need to run this command. Then which thing we had missed? Semicolon. So now I am in the MySQL test. Then how will you create a table here? Create table. What is the command? How to create table? What is the command? Create table. Followed with the table name. Inside we have a field. Okay, which field I am giving here? And ID. the data type is the which data type. అంటే డేటా టైప్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఇప్పుడు ఫ్లోట్, డెసిమల్, కాంప్లెక్స్ డేటా టైప్స్ ఉంటాయి. ఏ డేటా టైప్? ఓకే, కొంచెం ప్రోగ్రామింగ్ తెలుస్తుంటే ఇవన్నీ ఈజీగా అర్థం అవుతుంది. అసలు ఏ ప్రోగ్రామింగ్ తెలియనప్పుడు మాత్రం ఎంటీగానే ఉంటాయి. ఏముంటాయి? బేసిక్ ఐడియాలోనికి ఎంటీగానే ఉంటుంది. నా క్రియేటెడ్ టేబుల్. నా క్రియేటెడ్ ఏ టేబుల్. Then how will you know this table here? Show table. Show table. So everything is end with the show table. So what is the table name here? Select here. What is the table name? Is table name. Okay, in this, inside this table I want to insert the data. How will you insert the data? Na insert to the table 1 followed with the this thing. You understood? Now go into the paste this thing from the data. Now insert it. Now insert it. So then insert it. Okay, I want to search the data, all fields. Star means all. Inside the table, I need all fields. So I put here star. Put here star. Then here paste. And run the command. Okay, got it? Got it? Okay na? ఓకే సార్. Okay sir. అర్థమైందా? ఎక్కువైపోయిందా? ఎక్కువైపోయింది సార్. అసలు కాన్సన్ట్రేట్ లేదు సార్, దాన్ని ఎక్కువైపోతే ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేయలేము ఇంకా ఈ డేటాబేస్ మీద. తెలియదు కదా, కొత్త కదా, అందుకని అలా అనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు వినలేదు కదా.
హ్యాపన్స్. నాకు కూడా రాదండి, నేను కూడా కాపీ పేస్ట్ చేయడమే. ఓకే, అది విన్నాను, చూసాను సార్, కానీ క్రియేట్ చేయాలి డేటాబేస్ అప్లికేషన్. క్రియేట్ స్నాప్షాట్ సెలెక్ట్ చేసుకోవద్దు. ఓకేనా, రీడ్ చేసినప్పుడు ఏం చేయాలా? క్రియేట్ ఫైనల్ స్నాప్షాట్ కానీ సెలెక్ట్ చేస్తే మళ్ళీ బ్యాకప్ తీసుకుంటుంది. అది మీకు డబ్బులు బోర్డు ఉడిపోతాయి. అర్థవుతుందా? గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎప్పుడు కూడా ఈ స్నాప్ షాట్ లో బ్యాకప్ లో ఉంటే అది తీసి సెలెక్ట్ చేయవద్దు. జస్ట్ ఏంది అక్నాలజీ కొట్టి తర్వాత ఏంది డిలీట్ మీ. ఓకే, టుమారో విల్ గో ఫర్ ద నో ఎస్క్యూఎల్. విన్నారా పేరు? అంతే ఏంటి సార్ నో ఎస్క్యూఎల్ అంటే? ఎస్క్యూఎల్ ఉండదని అర్థం. అదే నో ఎస్క్యూఎల్ లేదు లేక రెండు రకాల డేటాబేసెస్ ఉంటాయండి, ఎస్క్యూఎల్ డేటాబేస్ ఒకటి, నో ఎస్క్యూఎల్ డేటాబేస్ ఒకటి. ఓకేనా, వితౌట్ ఎస్క్యూఎల్ కూడా వాళ్ళు చేయొచ్చు. అంటే నో ఎస్క్యూఎల్ అంటే అది కూడా డేటాబేసే, అది లేటెస్ట్ డేటాబేస్. ఓకే, టుమారో ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్. అంటే డేటాబేస్ లో రెండు రకాలు ఉంటాయి, ఒకటి ఏంటంటే ఎస్క్యూఎల్, ఇంకోటి ఏంటి నో ఎస్క్యూఎల్. లేటెస్ట్ ట్రెండ్ ఏంటంటే నో ఎస్క్యూఎల్. నో ఎస్క్యూఎల్ అంటే అది డేటాబేసే కానీ దాని పేరే నో ఎస్క్యూఎల్. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు మోంగో డిబి విన్నారా మీరు ఎప్పుడైనా? విన్నారా పేరు? విన్నారా మోంగో డిబి అని? డిబి, గ్రాఫ్ క్యూఎల్, ఈ వెబ్ అప్లికేషన్స్ అంతా దీంట్లో క్రియేట్ చేస్తారు. పైథాన్ అంతా దాన్ని యూజ్ చేస్తారు. ఓకే, ఇప్పుడు ఫేస్బుక్ ఉంటది కదా, ఫేస్బుక్ ప్రొఫైల్స్ ఉంటాయి కదా, ప్రొఫైల్ ఉంటది, మీ ప్రొఫైల్ మీ నేమ్, మీ మ్యారీడ్ స్టేటస్, మీ ఫ్రెండ్స్ ఏ రాసుంటారు కదా, అవన్నీ నో ఎస్క్యూఎల్. ఓకే, డిస్కస్ టుమారో. And then go for the CloudWatch. Okay, which option will go for us? I'll send you this one. So this recording I'll send to you, no problem.